I'll be reading from the scripture, the epistle of John, first epistle of John, chapter 2, verses 15, 16, and 17. And the gospel and the word begins like this: do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. All that's in the world, the lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of life, comes not from the Father, but is of the world. The world is passing away with the lust of it, but he who does the will of God abides forever. None of us are free from problems. Ask your pastor, what's your problem? He would say, sometimes, I'm sorry, my church is the problem. Let me ask you the same question, what's your problem? You would say, sometimes your pastor is the problem. Ask your dad, what's the problem? He would say, my kids are the problem. Ask the same question to your kids, what's your problem? My dad and my mom are the problems. None of us are free from problems. But neither your pastor nor your dad or mom are your problems. Your problem, my fight is not against flesh and blood, but against the principalities, against the rulers, against the spiritual host of wickedness in the heavenly realms. Our fight is against the adversary. Do not love the world. Love the world doesn't mean this physical entity we see with our naked eyes, but there is an order, there is a sociological order. The society where you are a citizen promotes extramarital relation and premarital relation, drugs and illicit sex. You are not going to be a part of this world, though you are a part of American society. Do not love the world. You be a part of this world, but don't be a part of the culture, don't be a part of the sociological order of this world. Sometimes you go for shopping in the market, you buy a lot of things, you see loaders, unloaders. But have you ever thought of behaving like a loader or a unloader or a rowdy or a gunda? Never. Though I am in the marketplace, I don't want to be a part of the marketplace. Be in the world, this physical entity, but not be a part of the world. ലോകത്തിലുള്ള ഒന്നിനെയും സ്നേഹിക്കരുത്. ഈ ലോകം ഈ ഫിസിക്കൽ എൻറ്റിറ്റിയാണ്. അതിനെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കണം. You cannot change it. പക്ഷേ ലോകത്തിലുള്ള, don't love the name, fame, possession. Do not love anything of that. അതിനെ സ്നേഹിക്കണം. That's called the sociological order. ഈ ഓർഡറിനെ സ്നേഹിക്കണം. Order is your enemy. Praise the Lord. ഞാൻ പല വീടുകളിൽ താമസിക്കാറുണ്ട്. അവരുടെ ഫ്രിഡ്ജ് നോക്കുക. You go back to your home today and see your fridge. നിങ്ങൾ ധാരാളം ആഹാരം പാചകം ചെയ്യും. കുറച്ച് ആഹാരം കഴിക്കും. ബാക്കിയെല്ലാം പോകും. അടുത്ത ദിവസം അത് ദൂരെ കളയും. ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ ദൂരെ കളയും. If you can accumulate those food, ഒരു വർഷം നിങ്ങൾ വേസ്റ്റ് ആക്കുന്ന ഫുഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ you can sponsor a servant of God back in India. Am I right? Do not love it and do not waste it. I use only 6 to 7 pants and 7 shirts. For 2 years I need it. But I have seen houses in the wardrobe with 30 and 40 pairs of dresses which they seldom use. Sometimes they may see it for 2 years and after 2 years they put it in the garage for garage sale. Do not waste. If you can make use of that things, you can serve in 2 families. You can sponsor 2 families, 2 servants of God back in India. Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. ഒരാൾ ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവരിൽ പിതാവിന്റെ സ്നേഹമില്ല. Today you think whether I love God or not. ജഡമോഹം. തിന്നുക, കുടിക്കുക, ആനന്ദിക്കുക. That is Epicurean philosophy. When you fast for 21 days, you may be feasting inside your body and mind. So fasting for feasting and feasting for fasting. Praise the Lord. Because you have been fasting for 20 days in a feasting. The lust of the flesh. The lust of the eyes. Eyes use 80% of human energy. That's why Job 31:1 says, I have made a covenant with my eye. Then why should I look upon an naked woman? ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുമായി ഒരു നിയമം ചെയ്തു. പിന്നെ ഞാൻ ഒരു കന്യകയെ നോക്കുന്നത് എങ്ങനെ? നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ നോട്ടം first look, casual look ആണ്. But when you look at a person or an object second time, it can be a deliberate, intentional look. By that we see.
എന്റെ കണ്ണുമായി ഞാനൊരു നിയമം ചെയ്തു, പിന്നെ ഒരു കന്യകയെ നോക്കുന്നത് എന്തിനെ? ആൻഡ് പ്രൈഡ് ഓഫ് ലൈഫ്, ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതാപം. When you ride a costly car, it's not for your sake alone, just to show others. മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാൻ. When you buy a house for $300,000, it's not for your kids and your family, it's to show others. Ecclesiastes chapter 4 verses 4 പറയും, ഒരു മനുഷ്യന്റെ സകല അധ്വാനം അന്യനോടുള്ള അസൂയയിൽ നിന്നാണ്. My dear brothers and sisters, Holy Spirit tells you, be a part of the world, but don't be a part of the sociological order. Do not do anything for name, fame, position, possessions. ഭർത്താവ് സ്നേഹിക്കുന്നില്ല, ജോലിയില്ല, ശമ്പളമില്ല, ആരും തന്നെ അംഗീകരിക്കാത്ത ഭാര്യ നന്നായി ശാപ്പാട് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങും. നന്നായി ശാപ്പാട് കഴിച്ച് നല്ല വണ്ണം വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ സഹോദരന്മാരെ പറയും, ആ വണ്ണമുള്ള സിസ്റ്റർ, we are longing to be appreciated. ഐഡന്റിറ്റിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ദാഹിക്കുക. സോ ഈ ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കരുത്. You love America, but don't be a part of the American culture, which promotes illicit sex, drugs, extramarital relation, premarital relation. And the society promotes to abuse your dad and mom, and you abuse your pastor. You be a part of the society, but don't be a part of their thinking. ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമാകാം, ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ചിന്തയുടെ ഭാഗമാകരുത്. Don't love the world or anything in the world. Whenever you want to buy things, you buy things just to fulfill the need and requirement. Do not buy anything to show others. Share. The more you share, more you will have. Less you share, less you will have. Sharing is one of the greatest spiritual virtues. തന്നെ കഴിച്ചാൽ വയറ് നിറയും, മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവെച്ചാൽ ഹൃദയം നിറയും. Read James chapter 4 verses 4. യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം 4-ാമത്തെ അധ്യായം 4-ാമത്തെ വചനം. You adulterers and adulteress, do you not know that love of the world is enmity with the God? Therefore, whoever wants to make himself a friend of the world makes himself an enemy of God. Our Lord, think today, just imagine and think, am I a friend of the world? Or am I an enemy of God? A friend of God? If you want to make yourself an enemy of God, you are definitely a friend of the world. If you are born again, you cannot be an enemy of God. ലോകത്തിന്റെ സ്നേഹിതൻ ദൈവത്തിന്റെ ശത്രുവാണ്. When I say a ലോകം, ഈ ഓർഡർ ആണ്. So-called spiritual world നമ്മൾക്കറിയാം. Name, fame, position, possession വേണ്ടി ആൾക്കാർ പരക്കം പായ, including pastors, and don't get offended. അതിന്റെ ഭാഗമാകരുത്. Praise God. Be impartial and don't be a part of the culture of the society. We need to have only one thing to follow. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കാം. വായിക്കുക, മൈക്ക, book of Micah, prophet Micah, chapter 7 verses 5, 6, 7. മീഖ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 7-ാമത്തെ അധ്യായം 5, 6, 7 തിരുവചനങ്ങൾ. Do not trust in a friend. Do not trust in a friend. സുഹൃത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക. Do not put your confidence in a companion. And guard your mouth from her who lies in your bosom. നിന്റെ മാർവിടത്തിൽ ശയിക്കുന്ന നിന്റെ ഭാര്യ കേൾക്കാതെ വണ്ണം നിന്റെ വായയും അടച്ചു കൊടുക്കുക. സുഹൃത്തിലും വിശ്വസിക്കരുത്, കൂടിയിരുന്ന് ആരാധിക്കുന്നതിലും വിശ്വസിക്കരുത്. Not about you. Praise the Lord. And what happens in the society? A son dishonors father. A daughter rises against mother. Daughter-in-law rises against mother-in-law. And a man of the family are the enemies of his own household. മനുഷ്യന്റെ ശത്രുക്കൾ അവന്റെ വീടുകാരാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഞാൻ യഹോവയിലേക്ക് നോക്കും, എന്റെ രക്ഷയുടെ ദൈവത്തിനായി ഞാൻ കാത്തിരിക്കും. അവൻ എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കും. Don't put your trust in your friend. Don't put your trust in your companion. Don't put your trust in your husband, but be faithful and truthful. But ഞാനോ യഹോവയിലേക്ക് കാത്തിരിക്കും. The world is not going to help you. Your family is not going to help you. But God is there. ഞാൻ യഹോവയിലേക്ക് നോക്കും, എന്റെ രക്ഷ
പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ദൈവത്തിനു വേണ്ടി ഞാൻ കാത്തിരിക്കും. അവൻ എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കും. That's what happens in a society, in a family. Praise God. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താലുള്ള വീണ്ടെടുപ്പാണ് ബൈബിളിന്റെ സെൻട്രൽ തീം. എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തുവിനെ സംബന്ധിച്ച് വിവാഹവും കുടുംബജീവിതവും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. I trust in the Holy Ghost to speak on family and inner healing. കുടുംബവും ആന്തരിക സൗഖ്യം എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ശരണപ്പെട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 2-ാം അധ്യായത്തിൽ കാനായിൽ ഒരു മഹാവിവാഹം നടക്കുകയാണ്. കർത്താവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരും കർത്താവിന്റെ അമ്മയും അവിടെയുണ്ട്. കർത്താവിനെയും ശിഷ്യന്മാരെയും ക്ഷണിച്ചു. അവർക്ക് ആവശ്യത്തിന് വീഞ്ഞ് തീരാതെ തീർന്നു പോയി, തികയാതെ വന്നു. കർത്താവിനോട് അമ്മ പറഞ്ഞു, നീ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം. കർത്താവ് പറഞ്ഞു, എന്റെ സമയമായിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ നീ എന്നോട് കൽപ്പിക്കാൻ നീ ആര്? പക്ഷേ അവിടെ 6 കൽഭരണികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ഭരണിയിൽ 15 ലിറ്റർ വെള്ളം കൊള്ളും. ആ ഭരണികളിലെല്ലാം വെള്ളം കോരി വെക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. 90 ലിറ്റർ പകർന്നു കൊടുത്തപ്പോൾ വെള്ളം വീഞ്ഞായി. ഒരു വിവാഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തി വരനും വധുവുമാണ്. അവർക്ക് ആവശ്യത്തിന് വീഞ്ഞ് അവിടെ തികയാതെ വരികയായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ വധുവും വരനും അപമാനിക്കപ്പെട്ടേ. അത് സംഭവിക്കാതിരിക്കുവാൻ അത്ഭുതങ്ങളുടെ അടയാളമായ കർത്താവ് കാനായിൽ വെള്ളം വീഞ്ഞാക്കി എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു, കേൾക്കുന്നു. എന്നാൽ അതല്ല സംഭവിച്ചത്. സൃഷ്ടാവായ ഉടയ തമ്പുരാനെ കണ്ടപ്പോൾ സൃഷ്ടിയായ വെള്ളം സൃഷ്ടാവിന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ആയിത്തീരുകയായി. Do not love the world or the things in the world. ഇത് കേൾക്കാൻ നല്ല രസമാണ്. But I speak out of my own lived experience. I present myself as a husband, as a father, as a friend, out of conviction and lived experience. അനുഭവിച്ച ജീവിതത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. കർത്താവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട 2-ാമത്തെ വിഷയം വിവാഹം, കുടുംബജീവിതം. Praise the Lord. I strongly recommend all my parents, all my friends, dads and moms, when you find time, if possible, today itself, you read Genesis chapter 2 verses 18 to 24. വായിച്ചു ധ്യാനിക്കണം, മറക്കരുത്. ഉൽപ്പത്തി 2:18 മുതൽ 24 വരെയുള്ള വേദഭാഗം വായിച്ച് ധ്യാനിക്കണം, പഠിക്കണം. ഉൽപ്പത്തി 2:18. The Lord God said it's not good that man should be alone. മനുഷ്യൻ ഏകനായിരിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല. Eve was formed by taking one of Adam's rib to have a relationship, to have fellowship with Adam. Being a wife, your first and foremost duty is to have a relationship, a fellowship with husband, with the wife. ദൈവം പക്ഷികളെയും മൃഗങ്ങളെയും ഇഴജന്തുക്കളെയും ഒക്കെ സൃഷ്ടിച്ചു. അതിനുശേഷം ആദാമിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു. ആദാം അതിന് എന്ത് പേര് നൽകുമെന്നറിയാൻ ആദാം നൽകിയതൊക്കെയും അവിടെ പേരായി. പക്ഷെ അതിലൊന്നിലും ആദാമിന് തക്കതായ തുണയെ കണ്ടെത്തില്ല. കമ്പാരബിൾ കമ്പാനിയൻ മീൻസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു, കറസ്പോണ്ടിങ്. ദൈവം ആദാമിനെ വലിയ ഉറക്കത്തിലാക്കി. ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് വൈരികളിൽ ഒന്നെടുത്ത് ആ സ്ഥാനത്ത് മാംസം വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച് അതിൽ നിന്നൊരു പെൺകുട്ടിയെ മെനഞ്ഞെടുത്ത്, exactly like a dad who brings his own daughter into a wedding hall, God brought Eve before Adam. When a dad, some of you, brings your own daughter into a wedding hall, dad is so sad and so happy. Why he's sad? Because the daughter is going to be away from him. Why he's so happy? Because he's going to be a part of a man that's destined by God. പിതാവ് തന്റെ ഏക മകളെ കല്യാണ മണ്ഡപത്തിലേക്ക് ആനയിക്കുമ്പോൾ എത്രമാത്രം സന്തോഷത്തോടും ദുഃഖത്തോടും കൂടിയായിരിക്കും. അതേ സന്തോഷത്തോടും ദുഃഖത്തോടും കൂടി യഹോവയായ ദൈവം ഹവ്വയെ ആദാമിന്റെ അടുക്കലേക്ക് അയച്ചു. It was neither Adam's plan or Eve's to have a companion. പുരുഷൻ, if you are unmarried, my dear brothers and sisters, listen to me. You need not go in search of a man. You need not go in search of a woman. God would bring a comparable companion in course of time. അതുകൊണ്ട് ഒരു പിതാവ് എന്ത് ചെയ്യണം? നിങ്ങൾ ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും. When a child is born in your family, that day onwards, the father, being the spiritual head of the family, has to offer sacrifices on behalf of God for that kid. കുഞ്ഞു ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചു വീഴുമ്പോൾ മുതൽ 20-22 വയസ്സ് പ്രായമാകുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ ഒരു വിവാഹാലോചനയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത്. പോരാ,
ജനിച്ചു വീഴുമ്പോൾ മുതൽ ഒരു പിതാവ് തന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദിനംപ്രതി യോബ് തന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി യാഗം കഴിച്ചതുപോലെ യാഗം കഴിക്കണം. I humbly request all dads to do it at least twice in a day. നിങ്ങളുടെ മക്കളുമായി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കൈകൾ പിടിക്കണം. This is something practical. I speak out of experience. This is what I do. At home I am blessed with 4 kids, 2 boys and 2 girls. കർത്താവ് നീ എനിക്ക് തന്ന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട എന്റെ മകനായി സ്തോത്രം. I thank God for blessing me a blessed son. Offering thanksgiving. Offering thanksgiving. A father has to do, because father is the spiritual head of the house. He is being appointed as the head of the family by a divine decree. By a divine decree, he should never be questioned. Never say a word against your dad. As long as you are unmarried, be with him. When you are married, be away from him. Psalms 128. Your wife shall be like a fruitful vine in the very heart of your house. നിന്റെ ഭാര്യ നിന്റെ വീടിനകത്ത് ഫലപ്രദമായ മുന്തിരിവള്ളി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? മരം പോയാലും വള്ളി പോകത്തില്ല. വള്ളി അള്ളി പിടിച്ച് കിടക്കും. വള്ളി പോകത്തില്ല. So don't be away from your husband. At any cost, protect the sanctity of marriage. Makal and your children will be like olive plants all around your table. അതെന്താണ്? ഒരു മരത്തിൽ നിന്നൊരു കായ വീഴുന്നു, ആ കായ അല്പം ദൂരെ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് വീഴുന്നു, അത് ഒരു പ്ലാന്റ് ആകും. മരത്തിൽ നിന്ന് ദൂരെയായിരിക്കും പ്ലാന്റ്. When they got married, they must be away from families and do not interfere with their life. Parents, if you are grandparents, until and unless your son who is married, your daughter who is married comes and asks for some guidance, please do not interfere with their life. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടരുത്. നിങ്ങളുടെ മകൾ വിവാഹം കഴിച്ചു പോയി, അവരൊരു ഉപദേശത്തിന് വന്നാൽ മാത്രമേ ഉപദേശം കൊടുക്കാവൂ. വരുന്നത് വരെ ഉപദേശം കൊടുക്കരുത്. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടരുത്. Let them be alone. ഒരപ്പന് തന്റെ മരുമകൾക്ക് അനുകൂലമായി പലപ്പോഴും സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല. ഒരമ്മയ്ക്ക് മരുമകൾക്ക് അനുകൂലമായി സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല. I cannot love my daughter-in-law as I love my son. Impossible. എന്റെ മക്കളെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ ഭൂമിയിൽ ആരെയും സ്നേഹിക്കാൻ എനിക്ക് സാധ്യമല്ല. Am I right? Yes. എന്നെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ എന്റെ മക്കളെ സ്നേഹിക്കാൻ സാധിക്കും. ഭൂമിയിൽ ആരെയും സ്നേഹിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല. Because there is preferential love. അതുകൊണ്ട് മക്കൾ അപ്പനിൽ നിന്ന് അകന്ന് കഴിയണം. അവരുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ ഇടപെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകും. And my young men and women, when you have a problem, I request not even to discuss with your pastor. You kneel down and pray. ഞാനോ എന്റെ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് കാത്തിരിക്കും, എന്റെ രക്ഷകനിലേക്ക് ഞാൻ കാത്തിരിക്കും. അവൻ എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കും, എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും. തന്റെ പിതാവ് ഏകമകളെ കല്യാണ മണ്ഡപത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പോലെ യഹോവയായ ദൈവം ഹവ്വയെ ആദാമിന്റെ അടുക്കലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ആദാം 2 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. This is the bone of my bones. എന്റെ അസ്ഥിയുടെ അസ്ഥിയാണ്. You know what does it mean? എന്റെ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർക്കാണ് സഹനശക്തി കൂടുതൽ. എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ ജീവിതത്തിലുണ്ടായാലും നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യും, വീട്ടിലെ ജോലി ചെയ്യും, ഭർത്താവിനെ നോക്കും, അടി കിട്ടിയാൽ അതും വാങ്ങും. They are to be appreciated. At least once in your life you say, when you sit with wife and kids to pray, say, Lord, I thank you for giving me, blessed me with an excellent wife. സദൃശവാക്യങ്ങൾ 31:78-29. Her husband praises her. Many daughters have done well, but you excel them all. I haven't seen a girl and a woman like you, exactly like you. Nobody is created and nobody is born like you, and nobody will be born like my wife. Praise God, because ഇവർക്ക് സ്നേഹം വേണം. They are logical. They are emotional. Purush logical. Man needs acceptance. Man needs respect. I encourage all of you, if you are married, to watch a beautiful Christian movie, Fireproof. Why? A movie കാണണം. That's a beautiful Christian movie for evangelization. It's the story of the nurse, Aaron. Her husband is a firefighter. She was in love with a doctor working in the same hospital. It's an American English movie. ഇന്ന് തന്നെ പോയി കാണാം. Fireproof. Beautiful movie. It's a Christian movie for evangelization.
ആദാം പറഞ്ഞു, she is the bone of my bones and flesh of my flesh. എന്റെ മാംസത്തിന്റെ മാംസം, അസ്ഥിയുടെ അസ്ഥി. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശാസ്ത്രം തെളിയിച്ചു. സ്ത്രീകൾക്ക് സഹനശക്തി കൂടുതലാണ്. സ്നേഹം കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ അവൾ തകർന്നു പോകും. They are ready to work for 16 hours or 20 hours, maybe double duty or triple duty. But when your husband, being husband, when you are ready to spend at least half an hour around them like pregnancy, that's all. They will be all right. And a മണിക്കൂറോടെ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ മതി. I speak out of my experience. When I go out of my country for 2 months or 3 months, I call my wife and kids 3 times. Remote control എന്റെ കയ്യിലാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. Praise the Lord. Genesis 2:24. For this reason, a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one. This is a great mystery. രണ്ടും ഒന്നായി തീരും. എങ്ങനെ? When a man and woman decides to live together, this cannot be called a marriage. This is called adultery. ദൈവം ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനുമായി ഏത് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചാലും അവൻ ഉടമ്പടി പ്രകാരം മാത്രമേ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഉടമ്പടിയില്ലാതെ അവൻ ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല. Suppose you are unmarried man or woman, you are working somewhere in a school or a college or a nurse, as in a hospital as a nurse or a doctor, you happen to meet a young man or a young woman. You are attracted to each other. What happens on your body? A certain level of enzyme is being produced. You are attracted by the opposite sex. It's natural. Even I, at the age of 70, 80, can be attracted by opposite sex. But what about you at the age of 20, 23 and now? 70-കാരൻ അമ്മമാർക്ക് പ്രേമിക്കാൻ നമുക്ക് പ്രേമിച്ചുകൂടെ? It's all natural. Praise the Lord. And you want to be with the man or the woman. You do not want to discuss it with your dad and mom. When a man and woman decides to live together, society may call it cohabitation or love marriage, but God calls it adultery. When the same man and woman decides to live together by the blessings of God, by the blessings of parents, by appearing themselves, presenting themselves before the sanctuary, before a church which worships God in truth and spirit, God calls it marriage covenant. Marriage is a covenant which can never be broken. Read Malachi, book of Malachi, the last book in the Old Testament, chapter 2, verses 13, 14, 16. 13, 14, 15 and 16. Book of Malachi. I have been witness between you and your wife, with whom you have dealt treacherously. Yet she is your companion and friend by covenant. നീ നിന്റെ യൗവനത്തിലെ ഭാര്യയോട് അവിശ്വസ്തത കാണിച്ചതുകൊണ്ട്. Chapter 2. Is it chapter 2? Chapter 2 verses 13, 14, 15 and 16. Yeah. Chapter 2. Yes. Okay, it's being written there. നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയും ഉപവാസവും ഞാൻ കേൾക്കത്തില്ല. എന്തെന്നാൽ നീ നിന്റെ യൗവനത്തിലെ ഭാര്യയോട് അവിശ്വസ്തത കാണിച്ചു. അവൾ നിന്റെ ജീവിത പങ്കാളിയും ആത്മമിത്രവുമാണ്. Have I ever cheated my wife? Have I ever cheated my husband? ഭാര്യ ഭർത്താവ് ഒരുപക്ഷെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതും ഇതും ചെയ്തിരിക്കാം, അതും ഇതും പറഞ്ഞിരിക്കാം. And 16, I hate divorce. അമേരിക്കയിൽ 2 പേർ വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ വിവാഹമോചനം. At any cost, at any reason, you safeguard the sanctity of your marriage. Amen. Praise God. നീ എത്ര കാര്യം ഉപവസിച്ചാലും നിന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കത്തില്ല. എന്തെന്നാൽ നിന്റെ യൗവനത്തിന്റെ ഭാര്യയോട് അവിശ്വസ്തത കാണിച്ചു. എനിക്കൊരു ദൈവദാസനെ കുറിച്ച് അറിയാം. ദൈവദാസൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ദൈവദാസന്മാരാണ്, മാസ്റ്റർ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ഫ്ലൈയിങ് എവാഞ്ചലിസ്റ്റ് ആണെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. എന്നും തിരക്കിലാണ്, ഓട്ടത്തിലാണ്. ന്യൂയോർക്കിലാണെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടനിൽ, പിറ്റേ ദിവസം ന്യൂയോർക്കിൽ, പിറ്റേ ദിവസം അമേരിക്കയിൽ. ഇങ്ങനെയാണ്. ഒരു ദിവസം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് അമേരിക്കയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയെ വിളിച്ചു. Day after tomorrow I will be reaching there by 5 o'clock. Get ready, let's go for a shopping. തന്റെ ഭർത്താവിനെ ഭാര്യയും മക്കളും ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് കാണാൻ പോകുന്നത്. 5 മണിക്ക് അദ്ദേഹം ന്യൂയോർക്ക് പട്ടണത്തിലുള്ള മഹാബംഗ്ലാവിലെത്തി. ഡ്രസ് മാറുന്ന സമയത്ത് ഒരു സഹോദരിയുടെ ഫോൺ, പാസ്റ്റർ, could you please come to my house and pray for me? Pastor asked, where is your husband? He's not here. You please come and pray for me. അദ്ദേഹം ഡ്രസ് മാറി നേരെ ആ സഹോദരിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയെ തിരിച്ചു പുറകോട്ട് വിളിച്ചു. Listen, look here.
Today you have to decide either me and children or ministry. ഒന്നുകിൽ ഞാനും മക്കളും അല്ലെങ്കിൽ ശുശ്രൂഷ. ഇന്നൊരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചോ. ശുശ്രൂഷ ദൈവം തന്നതാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് അദ്ദേഹം അങ്ങോട്ട് പോയി. ഭാര്യയ്ക്കും മക്കൾക്കും കൊടുത്ത് വാക്കെന്താണ്? Get ready by 5 o'clock. Let's go for shopping. Calling bell അടിച്ചുടച്ച്. Where is your husband? He is not here. Pastor, you please come in. അദ്ദേഹം അകത്ത് കയറി സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭാര്യ പറയാണ്, You see my servant of God, my husband never understands. He always misunderstands. He keeps me all alone. This is my problem. You know, psychological transference എന്ന് പറയും. അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ദേവദാസൻ പറഞ്ഞു, അതാ എന്റെ പ്രശ്നം. എന്റെ ഭാര്യയും എന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. You see, Pastor, there is an appointment remains vacant for the last 2 months. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയി താമസിച്ചോടെ. നമ്മൾ തുല്യ ദുഃഖിതരല്ലേ? രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ട് പോയി. ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയെ ചതിച്ചു, എന്റെ മക്കളെ ചതിച്ചു, ദൈവത്തെ ചതിച്ചു. അന്യന്റെ ഭാര്യയെ ചതിച്ചു, ദൈവത്തെ ചതിച്ചു, അന്യന്റെ ഭാര്യയുടെ ഭർത്താവിനെ ചതിച്ചു. നീ നിന്റെ യൗവനത്തിലെ ഭാര്യയുടെ അവിശ്വസ്തത കാണിച്ചത് കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്റെ ഉപവാസവും പ്രാർത്ഥനയും കേൾക്കത്തില്ല. She is your wife and companion by covenant. ഒരു ഉടമ്പടി ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ ദൈവം സമ്മതിക്കത്തില്ല. Death dissolves a covenant. It's neither a contract nor an agreement. Praise the Lord. അതുകൊണ്ട് ഇരുവരും ഒരു ദേഹമായി തീരും. Praise the Lord. I should keep until I get married my body and need perfect, unspotted, untouched. A friend of mine was telling the other day. He got married on the first day when he meets his wife. His wife asked, Honey, what do you have to present me? Have you brought any gift for me? It's been the first day of the marriage. He said, Untouched, unspotted body and mind, reserved exclusively for a man or a woman. ഒരു സ്ത്രീയും പെടാത്ത എന്റെ മനസ്സും ശരീരവും reserved only for my wife. Praise God. Extramarital relation or premarital relation may be a fashion of the society, but keep your body and mind neat and holy. I should share an experience with you. You men and women, my dear brothers and sisters, if you are not married, listen to me. When I was studying in 9th grade, maybe a boy of 14 years old, I was studying in a Jesuit managed school in Kanjurapalli. I was going to the school by my old cycle. On the way, I met a beautiful girl, exactly like one of you. I stopped my cycle and asked her, What's your name? She says, My name is Susan. You are so beautiful. Good to see. I love you, Susan. And what's your class number? Your class division? I got everything from her. In the same night, though I was very poor in writing essay, I drafted a beautiful letter addressed to my sweetheart Susan and posted it on the next day. After 3 weeks, you know what happened? I got the same letter from my dad. The letter which I posted got into the hands of sister, principal of her school. She got it and she transferred it to my father principal. Both of them were unmarried. And my father principal was a friend of my dad. They all are known each other. So my principal gave this letter to my dad. When I reached home after a few weeks, maybe 3 weeks, my dad, beautiful. നിന്റെ കത്തിന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടി മനോഹരമായിരിക്കുന്നു, പക്ഷേ വ്യാകരണ പിശകുണ്ട്. ഇനിയും എഴുതണമെങ്കിൽ എഴുതിക്കോ. But before you post it, could you please show me so that I can correct the grammatical mistakes? Believe me, my dear brothers and sisters, that was my first love letter and the last love letter. I'm not discouraging you to do it. I'm neither encouraging. There was my dad. എന്റെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചു. My talent in writing and speaking. അദ്ദേഹം എന്നെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തു. When a son or a girl falls in love with a boy or a girl, don't beat them. Correct them. Correction should be direction. First Corinthians chapter 3 verse 16. 1 Corinthians chapter 3 verse 16. Don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit and God's Spirit dwells in your body? If you destroy the body, God will destroy you.
And God's temple is holy. Which temple? You are. എന്റെ ശരീരം ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ആലയമാണ്. Any physical relationship with any lady before marriage and after marriage other than your spouse, God simply calls it adultery. Hebrews chapter 13 verse 4. Marriage is honorable among all, and but undefiled. But fornicators and adulterers. Fornicator means one who is having physical relationship with a member of the opposite sex before marriage. Fornication. Adultery means one who is having physical relationship with a member of the opposite sex other than the spouse. ഞാൻ ഒരു അങ്കിളുടെ കൂടെ താമസിക്കും. അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു, മാസ്റ്റർ ഈ ബാത്റൂം ഉപയോഗിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഇത് മാസ്റ്റർ ബാത്റൂം അല്ലേ? ഐ എം നോട്ട് സപ്പോസ് ടു സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ടു ദാറ്റ് റൂം. അങ്ങും അങ്ങയുടെ ഭാര്യ മാത്രം ഉറങ്ങുന്ന റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന റൂമാണ്. ആ റൂമിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പോലും ഞാൻ യോഗ്യനല്ല. So keep your dad's room, your mom's room neat and sacred, because your dad is the spiritual head of the family. Praise the Lord. Praise the Lord. When you find time, എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ നിങ്ങൾ വായിക്കണം. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 24-ാമത്തെ അധ്യായം വായിച്ച് ധ്യാനിക്കണം. അബ്രഹാം പിതാവ് പ്രായം ചെന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യസ്ഥന്മാരിൽ പ്രമാണിയായ എലയാസനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, നീ നിന്റെ കൈ എന്റെ തുടക്കടിയിൽ വെച്ചൊരു പ്രതിജ്ഞ എടുക്കണം. എന്റെ ചുറ്റും താമസിക്കുന്ന കനാന്യ സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് എന്റെ മകൾക്കൊരു, എന്റെ മകൻ ഐസക്കിന് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കാണാതെ എന്റെ ദേശത്തേക്ക് നീ പോയി ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടെത്തണം. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, ഞാൻ പോയി പെൺകുട്ടിയെ കണ്ട് അവളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചിട്ട് അവൾ വരുന്നില്ല എങ്കിൽ ഐസക്കിന് അങ്ങോട്ട് അയക്കാമോ? നോ. എന്റെ ദൈവം നിനക്കുമായി ദൂതനെ അയക്കും, അവൻ വഴിയൊരുക്കും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സിസ്റ്റർ എന്നോട് പറയാണ്, മൈ ഹസ്ബൻഡ് ഈസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ന്യൂയോർക്ക് ആൻഡ് ഐ ആം വർക്കിംഗ് ഇൻ ഡാലസ്. He has a business. He keeps on calling me. You cancel your work. You just resign your job and come. Let's stay here. ഞാൻ പുള്ളിയെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കാം. അച്ഛൻ അത്ര വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോവാം. നിങ്ങളുടെ ഹസ്ബൻഡ് എവിടെ വിളിച്ചോ കോവിഡ് അദ്ദേഹത്തിന് നിങ്ങളുടെ ശമ്പളം ഒരുപക്ഷെ കാണത്തില്ല, അത്രയും വിദ്യാഭ്യാസം കാണത്തില്ല. But never ever compare your husband. He is uniquely unique. He is being appointed as your husband by a divine decree. Never question him. എവിടെ ഹസ്ബൻഡ് വിളിക്കുന്നു അവിടെ പോകണം. Praise the Lord. No പറയും. Never abuse him. Never underestimate. Never scold him. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അടുത്ത നിമിഷം പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുമ്പോൾ പറയണം, അച്ഛാ ദേഷ്യം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തതാണ്, ഈ ഡോളറൊക്കെ പേജൊക്കെ കിട്ടിയ ദിവസം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയതാണ്. ഐ എം സോറി അച്ഛാ. And bless me in the name of Jesus Christ. Until and unless your husband, a unique man, created, designed exclusively for you, blesses you in the name of Jesus Christ, life could not be a blessing. നമ്മൾ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കും, ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. Praise the Lord. എലയാസർ യാത്ര ചെയ്തു 10 ഒട്ടകങ്ങളുമായി. നാഹോറിന്റെ പട്ടണത്തിന്റെ അടുത്തെത്തി. ഒരു കിണറിന്റെ സൈഡിൽ ഒട്ടകത്തെ നിർത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ മക്കൾ അവിവാഹിതരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കണം. എന്റെ യജമാനനായ അബ്രഹാമിന്റെ ദൈവമായ യഹോവേ, ഇന്നു തന്നെ ഈ കാര്യം സാധിപ്പിച്ചു തരണം. പട്ടണത്തിലെ കന്യകമാർ വെള്ളം കോരാൻ വരുമ്പോൾ ഏത് പെൺകുട്ടിയോട് നിന്റെ പാത്രങ്ങളിലേക്ക് കാല് വെച്ച് എനിക്ക് കുടിക്കാൻ തരുമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു. തരാം യജമാനനെ, നിനക്ക് മാത്രമല്ല നിന്റെ 10 ഒട്ടകങ്ങൾക്ക് തരാം എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടി അത്രേ എന്റെ യജമാനന്റെ ഭാര്യ. പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ ധാരാളം പെൺകുട്ടികൾ വന്നു. ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് എലിയാസിനോട് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം അവിടെ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ബാല്യ നിന്റെ പാത്രങ്ങളിലേക്ക് താഴെ വെച്ച് എനിക്ക് കുടിക്കാൻ തരും. തരാം യജമാനനെ, നിനക്ക് മാത്രമല്ല നിന്റെ 10 ഒട്ടകങ്ങൾക്ക് തരാം. ഒരൊട്ടകം 40 ഗാലൻ വെള്ളം കുടിക്കും. 1 gallon 3.78 liters. So 10 ഒട്ടകം 400 gallon into 3.78 liters. ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയോട് ചോദിച്ചു, ഇത്രയും വെള്ളം കുടിക്കുമോ? കുടിക്കത്തില്ല. അത്ര വെള്ളം കോരാമോ? കോരത്തില്ല. ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷം 1 ശേക്കൽ ഭാരമുള്ള മൂക്കുത്തി 10 ശേക്കൽ ഭാരമുള്ള കൈവളകളും അവളെ അണിയിച്ചു ഐസക്കിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. ഈ കരുത്ത പുരുഷൻ അപ്പനെയും അമ്മയും വിട്ടുപിരിയും, ഭാര്യയോട് പറ്റിച്ചേരും, ഇരുവരും ഒരു ദേഹമായി തീരും. അപ്പോൾ ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് കൂടി ഒരു ഭാര്യയുടെ ഭർത്താവിന്റെ സകല നെഗറ്റീവ്സ്, കർത്താവ് കാൽവരിയിൽ 2 കള്ളന്മാരുടെ മധ്യേ കാര്യവും പാടുകളാൽ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ ക്രൂശിൽ ഒരു ഡിവൈൻ എക്സ്ചേഞ്ച് നടന്നു. ഒരു വേദഭാഗം വായിക്കണം, very very crucial. Galatians chapter 6 verses 14. I forbid that I should boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, by whom the world has been crucified to me and I to the world. എനിക്ക് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശിൽ അല്ലാതെ പ്രശംസിപ്പാനിട വരരുത്. അവനാൽ ലോകം എനിക്കും
ഞാൻ ലോകത്തിനും ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്റെ ജനറേഷണൽ ബ്ലഡ് ലൈൻ, എന്റെ പിതാവിന്റെ ജനറേഷണൽ ബ്ലഡ് ലൈൻ വഴി എന്നിലേക്ക് പ്രവഹിച്ച സകല നെഗറ്റീവ് എനർജികൾ, നെഗറ്റീവ് കോപത്തിന്റെയും അഹങ്കാരത്തിന്റെയും പരദൂഷണത്തിന്റെയും പാരവത്തിന്റെയും തൊഴുത്തിക്കുത്തിന്റെയും കുശുമ്പിന്റെയും കുഞ്ഞായ്മയുടെയും ഏഷ്യനയുടെയും മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന സകലതും കർത്താവ് ക്രൂശിൽ വഹിച്ചു. Then he gave me something positive. That's what happened on the cross, a divine exchange. ക്രൂശിൽ സംഭവിച്ച ഡിവൈൻ എക്സ്ചേഞ്ച്. അവന്റെ കോപത്തെ വഹിച്ചു, അവൻ എനിക്ക് സൗമ്യത തന്നു. 35-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞാൻ കർത്താവിന്റെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ പിതാവിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ മുൻകോപവും പിടിവാശിയും എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ വർഷങ്ങൾ ധ്യാനിച്ചു, പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഒരു ദിവസം ഈ വേദപുസ്തകം എന്റെ കയ്യിൽ ഈ പ്രത്യേക ഭാഗം വായിച്ചപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നിലേക്ക് നിറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇന്ന് ഇതെല്ലാം ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു. എന്റെ കോപം, എന്റെ ധാർഷ്ട്യം, എന്റെ അഹങ്കാരം കർത്താവ് ക്രൂശിലെടുത്തു. എനിക്ക് സൗമ്യതയും കരുണയും ദയയും തന്നു. That's what happened on the cross. Divine exchange. എനിക്കോ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശിൽ അല്ലാതെ പ്രശംസിപ്പാൻ ഇടവരരുത്. അവനാൽ ലോകം എനിക്കും, ഞാൻ ലോകത്തിനും ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനന സമയത്ത് വിദ്വാൻമാർ 3 കാര്യങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ ബാലനായ ശിശുവായ യേശുവിന്റെ സന്നിധിയിൽ പോയി സമർപ്പിച്ചു. പൊന്നും മൂരും കുന്തിരിക്കും. പൊന്ന് അവന്റെ രാജാധികാര ശുശ്രൂഷയെ കാണിക്കുന്നു, മൂര് അവന്റെ പ്രവാചക ശുശ്രൂഷയെ കാണിക്കുന്നു, കുന്തിരിക്കും അവന്റെ പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷയെ കാണിക്കുന്നു. Your husband is a priest. തന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദിനംപ്രതി ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ യാഗം കഴിക്കുമ്പോൾ your husband acts like a priest. കർത്താവേ, നീ എനിക്ക് തന്ന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട മക്കൾക്കായി സ്തോത്രം. നമ്പർ 1. ഇന്നത്തെ ദിവസം എന്റെ മക്കൾ ചെയ്ത പാപം ക്ഷമിക്കണം. നമ്പർ 2. നിന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരമുള്ള ജീവിത പങ്കാളിയെ കൊണ്ട് എന്റെ മകനെ മകളെ കാലത്തിന്റെ തികവിൽ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഒരു പിതാവ് തന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദിനംപ്രതി യാഗം കഴിച്ച ദൈവവചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ. നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടാതെ, ദൈവത്തോട് ചോദിക്കാതെ, സഭയുടെ മുൻപാകെ വന്ന് ഉഭയസമ്മതം ചെയ്യാതെ നിങ്ങളുടെ ആൺകുട്ടിയും പെൺകുട്ടിയും ഏതെങ്കിലും ഒരു പുരുഷന്റെ കൂടെ ജീവിക്കത്തില്ല. നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കാതെ നിങ്ങളുടെ മകനും മകളും മറ്റൊരു പുരുഷന്റെ കൂടെ പോയി ജീവിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പിതാവിന്റെ ദുഃഖം പിതാവിനെ അറിയത്തുള്ളൂ. ഒരമ്മയുടെ ദുഃഖം അമ്മയ്ക്ക് മാത്രമേ അറിയൂ. But if you offer that sacrifices on behalf of God, being the head of the family on a day-to-day basis, if the word of God is permanent, ഈ ലോകത്ത് 24 മണിക്കൂറും സംസാരിക്കുന്ന ദൈവവചനമാണെങ്കിൽ മനുഷ്യ മനസ്സുകളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവവചനത്തിന് മാത്രമേ സാധിക്കത്തുള്ളെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ സ്ഥിരമായിരിക്കുന്ന ദൈവവചനം മാത്രമാണ് സത്യം. അത് വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തും. സങ്കീർത്തനം 24:14 പറയുന്നു, യഹോവയുടെ സഹിത്വം അവന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക്. അവൻ അവരുമായിട്ടാണ് ഉടമ്പടി ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എല്ലാം ഡെഡ് അഗെയിൻ ക്രിസ്ത്യൻസിനല്ല, ഡെഡ് അഗെയിൻ അല്ല. യഹോവയുടെ സഹിത്വം അവന്റെ ഭക്തന്മാർ, അവന്റെ വചനത്തിങ്കിൽ വിറയ്ക്കുന്നവർ. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഡാലസിൽ ഒരു ചർച്ചിൽ ഞാൻ പോയി. അവിടെ ഈ നല്ല പെൺകുട്ടികൾ, ഇതുപോലുള്ള മെഡിക്കൽ കുട്ടികളൊക്കെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കും, ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുക. അവര് ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. How is this man? Oh, it's not very handsome. He's not very cute. I don't love him. I don't want to listen to him. മുസ്ലിങ്ങൾ മോസ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അവരുടെ ഷോപ്പ് അടയ്ക്കും, മൊബൈൽ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യും. മാർത്തോമക്കാരൻ അത് ചെയ്യും, യാക്കോബക്കാരൻ അത് ചെയ്യും, കാത്തലിക്സ് അത് ചെയ്യും. ഡെഡ് അഗെയിൻ ക്രിസ്ത്യൻസ് അത് ചെയ്യത്തില്ല. ബോൺ അഗെയിൻ അല്ല, ഡെഡ് അഗെയിൻ. യഹോവയ്ക്ക് അവന്റെ നാമത്തിന് തക്ക മഹത്വം കൊടുക്കുക, അവന്റെ വചനത്തെങ്കിൽ വിറയ്ക്കുക. നിങ്ങളുടെ പിതാവ് പുരോഹിതനാണ്. മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദിനപ്രതി യാഗം കഴിക്കുമ്പോൾ പുരോഹിതനാണ്. ദൈവിക ദർശനങ്ങളും വെളിപാടുകളും മക്കൾക്ക് വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ പിതാവ് പ്രവാചകൻ. Train up a child in the way he should go. When he is old, he will not depart from it. So my young brothers and sisters, all of us have to make 3 choices in a life. If you are not married, choice of a savior, you have done it. Second, choice of a career. Third, choice of a spouse. മൂന്നാമത് സംഭവിക്കേണ്ടത് രണ്ടാമത് സംഭവിക്കും. Choice of a savior. All of you have accepted Christ as your savior. Next is second is choice of a career. You may be studying in the college or schools. Until the age of 22, do not think about a partner. But you keep on praying. And third choice, choice of a spouse. In course of time, God will bring a comparable companion. Praise God. I speak out of experience. I am blessed with one daughter of 24-year-old and God married at the age of 27. I speak out of experience. Your dad is the spiritual head of the family. Your husband is the spiritual head of the family.
Your pastor is the spiritual head of the church. Never ever question these three authorities. You keep on blessing your pastor. ഒരു പാസ്റ്ററെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് 3 ആൺമക്കളുണ്ട്. അദ്ദേഹം ആൺമക്കളും ഭാര്യയും കൂടി എല്ലാ സൺഡേയിലും വർഷിപ്പിന് വരും. നല്ല കുട്ടികൾ പാടാനും ഡാൻസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ മിടുക്കരാണ്. വെളിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ അവർ ചെയ്യും, മിടുക്കരാണ്. ഒരു ദിവസം പാസ്റ്റർ ഭാര്യ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. So don't get offended. സംഭവമല്ലേ, മക്കൾ കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ ആൾക്കാർ വിചാരിച്ചു, സഭ വിചാരിച്ചു മക്കൾ എവിടെയും പോയി കാണും. 2-3 ആഴ്ചയായിട്ട് കാണുന്നില്ല. ഒരു സൺഡേ സർവീസിന് ശേഷം പാസ്റ്റർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു, I am going to resign from pastorhood because my children are backsliders. They are not worshiping God and they are neither obeying me. മക്കൾ എന്നെ അനുസരിക്കുന്നില്ല, അവർ ആരാധനയ്ക്ക് വരുന്നില്ല, പാസ്റ്ററായി നിൽക്കുവാൻ എനിക്ക് അധികാരമില്ല, യോഗ്യതയില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ റിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ. അതുവരെ മിണ്ടാതിരുന്ന സഭ മൊത്തം എഴുന്നേറ്റിട്ട് പറഞ്ഞു, Pastor, don't do that. We are going to pray for your children. They started and they prayed and they cried. Next Sunday, Pastor 3 മക്കൾ ഭാര്യകൾ വന്നിരിക്കും. You should bless these pastors at least once in a day. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളെ ഭാര്യയും അനുഗ്രഹിക്കണം. Blessing them and blessing them. കർത്താവിനെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പാസ്റ്റർ ചെറിയാനായ സ്തോത്രം കരയുന്നു. I bless him, his kids and wife in the name of Jesus Christ. That becomes reciprocal. അങ്ങോട്ട് കൊടുത്താൽ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടും, കൊടുത്താൽ കൊല്ലത്തും കിട്ടുമെന്ന് കാരണവന്മാർ പറയും. അനുഗ്രഹിച്ചാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. Your husband is the spiritual head of the family. Don't question him. Your father is the head of the family. Never question him. Let's go back to another scripture. Ephesians chapter 6 verse 1, 2, 3. Ephesians 5 1, 2, 3. Children, obey your parents in the Lord. Honor your father and mother, which is a first commandment with a promise, that it may be well with you and you may live long on the earth. നിനക്ക് നന്മയുണ്ടാകുവാൻ, നീ ഭൂമിയിൽ ദീർഘായുസ്സോടിരിപ്പാൻ നിന്റെ അപ്പനെയും അമ്മയും ബഹുമാനിക്കുക എന്നത് വാഗ്ദത്തോടു കൂടിയ ആദ്യ കൽപ്പനയാണ്. Never ever question your dad. Never say a word against him. Never abuse, never dishonor. The moment you dishonor your dad, you dishonor God, because you see a pyramidical order. അതാണ് 1 Corinthians chapter 11 verses 3 പറയുന്നത്. സ്ത്രീയുടെ തല പുരുഷൻ, പുരുഷന്റെ തല ക്രിസ്തു, ക്രിസ്തുവിന്റെ തല ദൈവം. അതുകൊണ്ടാണ് സഹോദരിമാർ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ തല കവർ ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക. സാത്താൻ പറയും പ്രാർത്ഥിക്കണ്ട. You know the deception of Satan, മനസ്സിലാകത്തില്ല. സാത്താന്റെ തന്ത്രങ്ങൾ നമുക്കറിയത്തില്ല. He's cunning, calculative, he's manipulative. ചിന്തയിൽ അവൻ സ്വാധീനം ചെലുത്തും. അതുകൊണ്ടാണ് Proverbs 4:20 പറയുന്നത്, സകല ജാഗ്രതയോടുകൂടി നിന്റെ ഹൃദയത്തെ കാത്തുകൊള്ളുക, ജീവന്റെ ഉത്ഭവം അതിൽ നിന്നല്ലോ. So Satan's weapon is mind. Mind is the battlefield. He keeps on hitting at your mind with the wrong thoughts, with the thoughts against the knowledge and revelation of God. The moment you succeed in hitting him back, you become a servant of God, born again. മക്കളെ, നിങ്ങളെ അമ്മയപ്പന്മാരെ കർത്താവിനെ അനുസരിക്കും. Never question them. തല കവർ ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ, you know what you say? I come under the authority of a man, man under God, Christ and Christ under God. 1 Corinthians chapter 11 verses 7, 8, 9, 10 വീട്ടിൽ പോയി വായിക്കണം. And verse 10, for this reason a woman ought to have symbol of authority because of the angels. ഒരു സഹോദരി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവൾ ദൈവിക ആരാധനയിലെ പ്രോട്ടോകോൾ തെറ്റിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയുവാൻ angels are watching over you. ആരാധനയിൽ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ 10 മണിക്ക് തുടങ്ങുന്ന ആരാധന 5 മിനിറ്റ് താമസിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചോ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബ്ലെസ്സിംഗ്, ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി എ കർസ്. സ്തോത്ര കാഴ്ചയുടെ സമയത്ത് ബാത്റൂമിൽ ആകസ്മികമായിട്ടും അല്ലാതെ, ആശീർവാദത്തിന്റെ സമയത്ത് റോൾസ് റോയ്സ് ഒക്കെ റൈഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ആരെയും കണ്ടാൽ റൈഡ് കൊടുക്കണ്ടേ? അതുകൊണ്ട് കൊടുക്കണ്ട. യഹോവയ്ക്ക് അവന്റെ നാമത്തിന് തക്ക മഹത്വം കൊടുക്കുക. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 മാസം മുമ്പേ ഒരുങ്ങത്തില്ലേ? But you tremble at his word. ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്ര കൈകളിലെടുത്ത് അമ്മാനമാടുന്നവൻ പെറ്റി അമ്മ തന്റെ കുഞ്ഞിനെ മറക്കുമോ? മറന്നാലും അത് ഞാൻ മറക്കുകയില്ല. നിന്നെ ഞാൻ ഉള്ളം കയ്യിൽ വരച്ചിരിക്കുന്ന നടുവിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്റെ കണ്ണിന്റെ കൃഷ്ണനോട് ജീവന്റെ ഉടമസ്ഥൻ അവനവന്റെ നാമത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുക. Praise the Lord. Praise the Lord. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise, that it may be well with you and you may live long on the earth. Have I ever questioned my dad? Questioned my mom? Questioned my pastor?
And today, before I go to bed, Holy Spirit tells you, ask your dad to bless you, your pastor to bless you. ഭർത്താക്കന്മാരെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിപ്പിക്കും, അവരോട് കൈപ്പായിരിക്കണം. 1 Peter chapter 3 verses 1 to 7. നിങ്ങളുടെ അലങ്കാരം തലമുടി പിന്നുന്നതും പൊന്നണിയുന്നതും വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതും ഇങ്ങനെ പുറമേ ഉള്ളതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, don't come to the worship sanctuary like beggars, modestly dressed and professionally dressed. ഈ സഹോദരന്മാരൊക്കെ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ, വെൽ ഡ്രസ്ഡ്, പ്രൊഫഷണൽ ഡ്രസ്ഡ്, അങ്ങനെ നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ചൊന്നാണ് ആരാധിക്കുക. External beauty is very important, more than that internal beauty. തലമുടി പിന്നുന്നതും പൊന്നണിയുന്നതും വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതും അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ doesn't mean external beauty. External beauty is important, but more than that, internal beauty, quiet and gentle spirit. സാവധാനതയും സൗമ്യതയുമുള്ള മനസ്സെന്ന അക്ഷയഭൂഷണമായ ഹൃദയത്തിന്റെ ഗൂഢമനുഷ്യൻ. മലയാളം is so confusing. You read New King James Version. Quiet and gentle spirit. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മുടക്കം വരാതിരിക്കേണ്ടതിന് സ്ത്രീജനം ബലഹീന പാത്രം, ജീവന്റെ കൃപയ്ക്ക് കൂട്ടവകാശി എന്ന് കരുതി അവൾക്ക് ബഹുമാനം കൊടുക്കുക. Never touch them physically. I don't mean you do that. At least kiss them. ദൈവത്തോട് പറയണം, I thank Lord for giving me an excellent wife. അവൾ 16 മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഒരു കപ്പ് ചായ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ ഈഗോ താഴെ പോകണം. അവൾ അത് ചെയ്യുന്നതാണ്. അവളുടെ ഡ്രസ് വാഷ് ചെയ്ത് അയൽ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ I do that. താഴെ പോകത്തില്ല. My wife, my kids, എന്റെ ഭാര്യ, എന്റെ ജീവന്റെ കൃപയ്ക്ക് കൂട്ടവകാശി. അമ്പിളി അമ്മാവനെ കൊടുത്താലും അവൻ സംതൃപ്തിയാകത്തില്ല. You spend half an hour. 16 മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്ത ഒരു സഹോദരി എന്നോട് പറയണം, Sir, Pastor, I haven't seen so far what $100 look like. $100 ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ ATM കാണാൻ അവർക്ക് ആഗ്രഹമില്ല. I'm not agreeing that much too much. You can meet your expenses, but do everything in consultation with your husband. ഒരു സഹോദരി ഒരു പട്ടണത്തിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഞാനുമായി പരിചയപ്പെട്ടു. അവരെന്റെ പ്രയർ പാർട്ട്ണറാണ്. എന്നോട് പറഞ്ഞു, പാസ്റ്റർ ആ നാട്ടിൽ വരികയാണെങ്കിൽ എന്റെ വീട്ടിൽ വരണം. ഞാൻ ആ പട്ടണത്തിൽ ഒരു മീറ്റിംഗ് നടത്താൻ പോയി. 4 ദിവസത്തെ മീറ്റിംഗ്. 3-ാമത്തെ ദിവസം സഹോദരി എന്നോട് പറഞ്ഞു, പാസ്റ്റർ നാളെ ലാസ്റ്റ് ഡേ ആണ്, അങ്ങന്റെ വീട്ടിൽ ആഹാരം കഴിക്കാൻ വരണം. മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് രാത്രി 10 മണി ഞാൻ കാറിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് എന്നോട് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചു. ആ സഹോദരി നിന്റെ ആഹാരം കഴിച്ചാൽ വിളിച്ചു, പക്ഷെ അവളുടെ ഹസ്ബൻഡിന് അറിയാമോ? ഹസ്ബൻഡ് വിശ്വാസത്തിലല്ല. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് സിസ്റ്ററോട് ചോദിച്ചു, സിസ്റ്റർ ഹസ്ബൻഡിനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ വരുന്ന കാര്യം. പറഞ്ഞില്ല. പറഞ്ഞാൽ പുള്ളി സമ്മതിക്കത്തില്ല. സിസ്റ്റർ ഞാനിപ്പോൾ രാത്രി 10 വീട്ടിലെത്തും. അദ്ദേഹം നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് 12 മണിക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെത്തും. ആകസ്മികമായി അല്പം നേരത്തെ വന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അത്താഴം കഴിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് തോന്നും? അതൊരു ദൈവദാസനായി എനിക്ക് തോന്നും. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? അതൊക്കെ പോക്കിട്ട് താഴോട്ട് വെക്കും. നിങ്ങളുടെ ഹസ്ബൻഡ് അറിയാതെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കരുത്. ആ സിസ്റ്ററോട് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആരും ഇതുവരെയും ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒത്തിരി ആൾക്കാരൊന്നും പ്രവചിച്ചു. ഇപ്പോൾ പുള്ളി വിശ്വാസത്തിൽ വരും. ഇതുവരെയും പ്രവചനം ശരിയായിട്ടില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു, do everything in consultation with him because he is your sponsor, appointed by God. ജീവന്റെ കൃപയ്ക്ക് കൂട്ടവകാശി. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മുടക്കം വരാതിരിക്കേണ്ടതിന് അവർക്ക് ബഹുമാനം കൊടുക്കുക. റെസ്പെക്ട് മീൻസ് ഡിസയർ ടു സീ അഗൈൻ. വീണ്ടും കാണാനുള്ള ആഗ്രഹം. So I have 2 more minutes. So what should I do for my kids? എന്റെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കാൻ എന്താണ് എന്റെ കയ്യിലുള്ളത്? You are trying to give them 101 things. But my parents gave me 4 things. I strongly recommend you to give those 4 things to your kids also. Number 1, a Jesus-centered life. ക്രിസ്തു നിയന്ത്രിച്ച ജീവിതം. ഞാൻ 3 രാജ്യങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സൗദി അറേബ്യയിൽ ഇന്ത്യൻ എംബസി സ്കൂളിൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആയിട്ട്, ഒമാനിൽ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ മസ്കറ്റിൽ കൗൺസിലറായിട്ട്, ദുബായ് ഓക്സ്ഫോർഡ് സ്കൂളിൽ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ആയിട്ട് 3 സ്കൂളിൽ നിന്ന് സുവിശേഷത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്നെ നാട് കടന്നു. 1 Corinthians chapter 9 verses 16. ഞാൻ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നു എങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രശംസിക്കാനൊന്നുമില്ല. നിർബന്ധം എന്റെ മേൽ കിടക്കുന്നു. ഞാൻ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അയ്യോ എനിക്ക് കഷ്ടം. യഹൂദന്മാരെ നേടേണ്ടത് ഞാൻ യഹൂദന്മാർക്ക് യഹൂദനെ പോലെയായി. ന്യായപ്രമാണത്തിന് കീഴുള്ളവരെ നേടേണ്ടതിന് ഞാൻ ന്യായപ്രമാണത്തിന് കീഴുള്ളവരല്ല എങ്കിലും ന്യായപ്രമാണത്തിന് കീഴുള്ളവർക്ക് ന്യായപ്രമാണത്തിന് കീഴുള്ളവരെ പോലെയായി. ബലഹീനനെ നേടേണ്ടതിന് ബലഹീനർക്ക് ഞാൻ ബലഹീനമായി. ഏതോ വിധേയം ചിലരെ നേടേണ്ടതിന് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും എല്ലാമായി. സുവിശേഷത്തിൽ ഒരു പങ്കാളിയാകേണ്ടതിന് സകലതും ഞാൻ സുവിശേഷം നിമിത്തം ചെയ്യുന്നു. ഓട്ടക്കളത്തിൽ ഓടുന്നവർ അനേകരെങ്കിലും ഒരുവിധത്തിലെ ബിരുദ പ്രാപിക്കുന്നുള്ളൂ.
നീയും പ്രാപിക്കത്തക്കവണ്ണം ഓടുക. അംഗം പൊരുതുന്നവർക്കെയും സകലത്തിലും വർജ്ജനം ആചരിക്കണം. അതേ ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ്, അതേ അവർ വാടുന്ന കിരീടം നാമോ വാടാത്തതും പ്രാപിക്കേണ്ടതിനും തന്നെ. Number one, a Jesus-centered life. Anoint your children. Ask God to anoint your kids to be an evangelist along with whatever secular job they do. Let them be doctors, engineers, nurses, or whatever it may be. But ask them to gospel, ask them to preach the gospel, share the gospel. A Jesus-centered life. Number two, tell them to be master in their professions. We need a master professional. Master pastors, master evangelists, master doctors, master nurses, master teachers, master barbers and carpenters. Master, be master. A master is thankful to the great master. Number three, be proficient in minimum 2 languages. One is your mother tongue, other is international language of communication. Number four, an attitude of gratitude. എല്ലാവരോടും എല്ലാത്തിനോടും നന്ദി ഉള്ള ഹൃദയത്തിന്റെ ഊട്ടമാണ്. When a father succeeds in providing those 4 things to your kids, life will be peaceful and successful. Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. All that's in the world, the lust of the flesh, the lust of the eye, and the pride of life comes not of the Father, but is of the world. The world is fascinating. ലോകം അതിന്റെ മോഹവും കടന്നു പോകും. വാങ്ങിക്കൂട്ടിയതും കെട്ടിപ്പൂക്കിയതെല്ലാം കടന്നു പോകും. ദൈവേഷ്ടം ചെയ്യുന്നവൻ എന്നേക്കും നിലനിൽക്കും. Let's close our eyes and pray. Let us stand under his holy feet. Father God, I stand in this congregation along with all the pastors and your servant who ministers here, Pastor Troy and Victoria, under your holy feet, O Lord. Even before he was formed in the womb of his mother, you have seen, cleansed and sanctified and redeemed him, Lord. Satan, you have no right on his body and mind, no unsettled claim. Everything has been settled by the blood of Christ on the Mount of Calvary. I stand in this congregation, all brothers and sisters, as a father, as a mother, as a son, as a husband, as a wife. I have sinned and wronged. Ask your dad to bless you. Ask your pastor to bless you. Ask your husband to bless you tonight before you go to bed. Ask your wife to bless you. Lord, may your spirit of wisdom and understanding be poured upon this congregation. As you send your spirit on the day of Pentecost of the disciples and as they filled with the Holy Ghost,